ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते भूपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरे प्रेम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरीते नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावधीभो छविसुंदराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरवंद स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात दशतारिणे। जय श्री गुरुदेव जय श्री प्रभुपाद जय आचार्य वृंदम वैष्णव वृंदम गौर निताय राधे गोविंद सीताराम लक्ष्मण हनुमान जयंती जय। हरे कृष्णा। आज आम हरे कृष्ण महाराज दंडवत प्रणाम। पुरुषोत्तम मास এই বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করিব। समस्ते बर्तमान ध्यान सहकार श्रवण करते। मु गोटे ये पुरुषोत्तम विषय रे कविता आकार लिखी। यह बंगाली रे मु ताहा पाठ करी। आई कविता रो विषय वस्तु नहीं मु आलोचना करी। तो बंगाली बुझा टे कष्ट हे कि समस्त ध्यान सागर शुणुवे मुझा ओडिया
ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିଦେବି। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କୁହାଯାଉଛି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରେମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଆର୍ ଏ ଅଧିମାସ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଧ୍ୱନି ଦେଇ ତାପରେ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିବା। जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। जय लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय। जय प्रेम पुरुषोत्तम भगवान गौरचंद्र की जय। जय कृपा पुरुषोत्तम अधिमास की जय। तेठारे कौन कहागला? प्रथमे कहागला मर्यादा पुरुषोत्तम होउचंदी किए? भगवान श्री रामचंद्र। लीला पुरुषोत्तम होउचंदी किए? ना भगवान कृष्णचंद्र। और प्रेम पुरुषोत्तम होउचंदी किए? भगवान गौरचंद्र। और कृपा पुरुषोत्तम होउची किए? ना ये अधिमास। तो यार उपरे मु कविता आकारे जो कथा लिखिछि ताहा पाठ करी प्रथम सुनाइबी। यार उपरे आमे आलोचना करिबा। प्रथम ध्यान सागर समस्ते श्रवण करंतु। जय 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 राम जय कृष्ण जय गौर हरि। जय जय पुरुषोत्तम मास बोली हरि। त्रेता जुगे राम एलो धनुक बाण हाते। रावण मारी मर्यादा धर्म रक्षा करलो ताते। एक पत्नी व्रतधारी नियम सर्वोत्तम। ताई तो तिनी जगते मोर जादा पुरुषोत्तम। दापर एलो कानाई हाथे बासी सुरे। माखन चोरी गोपी बसन हरि नियम गेल दूरे। 16,000 महिषी तबु तिनी जोगी। ताई तो कृष्ण जगते लीला पुरुषोत्तम भोगी। कलिते एलो गौर हरि सोनार बरन गाय। काঁদে আর বলে কৃষ্ণ ধুলাই গড়ি যায়। রাধার ভাব কান্তি নিয়ে সন্ন্যাসীর বেশে। তাই তো গৌর হরি জগতে প্রেম পুরুষোত্তম শেষে। আমি সেই অভিশপ্ত মাস নাম ছিল মল মাস। 12 ভাই তাড়িয়ে দিল অপয়া তুই শুভ কর্ম নাশ। বিয়ে নাই শ্রাদ্ধ নাই সংক্রান্তি নাই এতে। কাঁদতে কাঁদতে গেলাম তাই দুঃখে গুলো কেতে। কৃষ্ণ বলেন আয় রে বাছা কাঁদিস কেন এত। লোকে যা ফেলে দেয় আমি তাকে কুড়াই নিতাম। বুকে টেনে বলেন হরি আজ থেকে তুই আমি পুরুষোত্তম তুইও নাম নেশা নামি। কার্তিক আমার ছোট ভাই দামোদরের প্রিয়। কিন্তু আমার বুকে কৃষ্ণ স্বয়ং পুরুষ শ্রীয়। আমার মধ্যে একটা নাম 16,000 গুণ। পাপি তাপি যেই ডাকে পায় গোলকের কুঞ্জ। তাই তো আমি কলির মা পতিত পাবন মাস। আমায় ভজ নাম ভজ ঘুঁজবে সব ভাস ঘুঁজবে ভব ফাঁস। হরে কৃষ্ণ। কিছু বুঝি পারলে কি? হরে কৃষ্ণ কয়েছে উত্তর আসুনি। কিছু বুঝি পারলে কি? হ্যাঁ এই সবকে শুভুছি ঠিক ভাবে। হরে কৃষ্ণ। ব্রেক হচ্ছে কোন পাই দেখো না।
তো বেড়ে করছে আমার শুনে শুনুন না। নেটওয়ার্ক हरे कृष्ण प्रणाम নেটওয়ার্ক ନଥିବ ବୋଧେ। ହଁ? ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ ତ କାହାର ଏ ଆମର ନେଟୱାର୍କ କମ୍ ଅଛି ତ ଟିକେ କୋଉଥିରେ ଏଇ ମୋବାଇଲରେ ବା କାହିଁକି ଏଇ ସିମ୍ ଏଇଠି ନେଟୱାର୍କ ରୁମ୍ ବୋଧେ ରୁମ୍ରେ ସେଠି ତ ହଁ ନେଟୱାର୍କ କଟି ଯାଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଲଗାনো ସେଇ ତ ସେମାନେ ନା ଶୁଣିଲେ କେମିତି ହବ? ଏଇ ସେଇ ଡବାରେ ସେଇ ଯୋଉ ଡବାଟା ତ ତଳେ ଯେଟା ହଁ ଏ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି କାମ ଲଗାଉନ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ଶୁଭୁଛି ସବୁ ଏବେ ସବୁ ଛାଡା ହଁ ଲଗାଅ ଲଗାଅ ଠିକ ଏଇଟା ହଁ ଏବେ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ହଁ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ଗୀତଟା ପାଠ କଲି ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ପାରିଥିଲେ କି ହଁ ସୁବିଲା ସୁବିଲା ହଁ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଭିଲା ମୁଁ ଯେତେ ଏତେ ସମୟ ଧରି ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଠିକ ଭାବରେ ହଁ ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଠିକ ଭାବରେ ହଁ ତ ଏ ମୂଳରେ କାଟିଦିଅ କାଟିକିରି ନୂଆ କରି କାଟ ହଁ ହଁ এটা କାଟିଦେଲ ହଁ ତ ମୁଁ ବଙ୍ଗାଳୀରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିଛି ମୁଁ ୟା ପାଠ କରୁଛି ସମସ୍ତ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ଏହାର ଉପରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ହଁ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି জয় রাম জয় কৃষ্ণ জয় গৌর হরি জয় জয় পুরুষোত্তম মাস বলি হারি ত্রেতা যুগে রাম এলো ধনুক বান হাতে রাবণ মারি মর্যাদা ধর্ম রক্ষা করল তাতে এক পত্নী ব্রতধারী নিয়ম সর্বোত্তম তাই তো তিনি জগতে মর্যাদা পুরুষোত্তম দাপরে এলো কানাই হাতে বাঁশি সুরে মাখন চুরি গোপী বসন হরি না নিয়ম গেল দূরে 16,000 মহিষী তবু তিনি যোগী তাই তো কৃষ্ণ জগতে লীলা পুরুষোত্তম ভোগী কলিতে এলো গৌর হরি সোনার বরণ গায় কাঁদে আর বলে কৃষ্ণ ধুলাই গড়ি যায় রাধার ভাবকান্তি নিয়ে সন্ন্যাসীর বেশে তাই তো গৌর জগতের প্রেম পুরুষোত্তম শেষে আমি সেই অভিশপ্ত মাস নাম ছিল মলমাস 12 ভাই তাড়িয়ে দিল অপয়া তুই শুভকর্ম নাশ বিয়ে নাই শ্রাদ্ধ নাই সংক্রান্তি নাই এতে কাঁদতে কাঁদতে গেলাম তাই দুঃখে গুলো কেতে কৃষ্ণ বলেন আয় রে বাছা কাঁদিস কেন এত লোকে যা ফেলে দেয় আমি তাকে কুড়াই নিতাম বুকে টেনে বলেন হরি আজ থেকে তুই আমি পুরুষোত্তম তুইও নাম নেশন আমি কার্তিক আমার ছোট ভাই দামোদরের প্রিয় কিন্তু আমার বুকে কৃষ্ণ স্বয়ং পুরুষ শ্রেয় আমার মধ্যে একটা নাম 16,000 গুণ পাপি তাপি যেই ডাকে পায় গোলকের কুঞ্জ তাই তো আমি কলির মা পতিত পাবন মাস আমায় ভজ নাম ভজ ঘুঁচবে ভব ফাঁস বুঝিপারলে কিছু হ্যাঁ বুঝিপারলে তাহলে ব্যাখ্যা করে কিছু আবশ্যক নাই হ্যাঁ বুঝিপারলে সব হ্যাঁ না ব্যাখ্যা হ্যাঁ সেই কথা কইবে না কইলে বুঝিপারছি হ্যাঁ বঙ্গালী কেমিতি বুঝিবে আর শোনন্তু হ্যাঁ শোনন্তু গোটে কথা ଶୁଣନ୍ତୁ ଅଧିକ କଥା କହିବେନି ଶୁଣିବେ ହଁ ଜୟ ରାମ ଜୟ କୃଷ୍ଣ ଜୟ ଗୌର ହରି অর্থাৎ ভগবান রামচন্দ্র সে भी পুরুষোত্তম কৃষ্ণচন্দ্র সে भी পুরুষোত্তম গৌরচন্দ্র সে भी পুরুষোত্তম আর এই অধিমাস এ भी পুরুষোত্তম তা কেতে জন পুরুষোত্তম ର ନାମ କୁହାଗଲା
ହଁ କେତେ ଜଣଙ୍କ ହଁ 4 ଜଣ ହଁ ବୁଝନ୍ତୁ ଠିକ ଭାବେ ବୁଝିଲେ ତ ହଁ ଜୟ ଜୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ବଲିହାରୀ କହିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯାଉଛି ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଇଏ ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଅଧି ମାସକୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ତ୍ରେତା ଯୁগে ରାମ ଏଲୋ ଧନୁକବାନ ହାତେ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଏ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ହାତରେ ଧନୁର୍ବାଣ ଧାରଣ କରି ଆସିଥିଲେ ଏଠାକୁ ଆସି ସେ ଧନୁର୍ବାଣ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ରାବଣ ମାରି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଧର୍ମ ରକ୍ଷା করল তাতে আর সে କ'ଣ କଲେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଇଏ କ'ଣ କଲେ ନା ରାବଣ ମାରିଲେ ରାବଣ ଉତ୍ପାତ କରୁଥିଲେ ରାବଣ ବହୁତ ଉତ୍ପାତ କରୁଥିଲେ ମୁନି ଋଷି ଏମାନଙ୍କର ବହୁତ ଉପଦ୍ରବ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହାତରେ ଧନୁର୍ବାଣ ନେଇ ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସ ରାବଣକୁ ବଧ କରିଥିଲେ ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତଧାରୀ ନିୟମ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆଉ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତା ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଆସି ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରୁ ମାତା ସୀତା ଦେବୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସୀତା ଦେବୀଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡକାରଣ ବନରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ ସେଠାରେ 60,000 ମୁନି ଋଷିମାନେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନବଦୁର୍ବା ଦଳ ଶ୍ୟାମ ରୂପ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାନ୍ତା ଭାବ ଜାତ ହୋଇଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପତି ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ମୁଁ ଏ ଅବତାରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ବେଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ମୁଁ ଲଙ୍ଘନ କରିପାରିବି ନାହିଁ ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ମୁଁ ଏହି ଅବତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତା ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ୟତୀତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବି ସୀତା ଦେବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଶାପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିବି ସେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି ତେଣୁ ଏଠାରେ ଏହି କଥା କହିଛନ୍ତି ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତଧାରୀ ନିୟମ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସେ କେବେ ହେଲେ ବେଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲଙ୍ଘନ କରିନଥିଲେ କିଏ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସର୍ବଦା ବେଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରି ଚାଲିଥିଲେ ତାଇ ତ ତିନି ଜଗତେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତା ସେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାପରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସ୍ୱୟଂ ରୂପରେ ଆସିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱରୂପରେ সেই সম্বন্ধে କୁହାଯାଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ দ্ୱାপরে এলো কানাই হাতে বাঁশি সুরে মাখন চুরি গোপী বসন হরি নিয়ম গেল দূরে রামচন্দ্র অবতার କେତେ ନିୟମ କେବେ ହେଲେ ସେ ନିୟମକୁ ଲଙ୍ଘନ କରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ରାମ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱରୂପରେ ଆସିଲେ ସ୍ୱୟଂ ରୂପରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେତେବେଳେ ହାତରେ ସେ ବାଁଶରୀ ଧାରଣ କଲେ ବଂଶୀ ଧାରଣ କଲେ ମଧୁସ୍ୱରେ ତା ବାଦନ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ମାଖନ ଚୋରି କରୁଥିଲେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ବସନ ଅପହରଣ କରୁଥିଲେ ସବୁ ନିୟମ ସେ ଲଙ୍ଘନ କଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରୂପରେ ସମସ୍ତ ନିୟମ ସେ ପାଳନ କରିଥିଲେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱରୂପରେ ସମସ୍ତ ନିୟମ ସେ ଲଙ୍ଘନ କଲେ ସେ ଚୋରି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ମାଖନ ଚୋରି କରି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ବସନ ଅପହରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସେହିପରି ସବୁ ନିୟମ ସେ ଲଙ୍ଘନ କଲେ ପୁଣି କୁହାଯାଉଛି 16,000 ମହିଷୀ ତବୁ ତିନି ଯୋଗୀ 16,108 ପାଟରାଣୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ 16,108 ରାଣୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ହଁ ପାଟେ କରୁଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ପାଟି ହେଉଛି କାହିଁକି ହରେ କୃଷ୍ଣ କୁହ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଶୁଭୁଛି ମାନେ ଆଗେ ଶୁଭୁନଥିଲା
ହଁ ସେ ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଏବେ ଶୁଭିଲା ଏତେ କଥା କୁହାଗଲା କିଛି ଶୁଭୁନଥିଲା। ହଁ ନାଇଁ ଶୁଭୁଥିଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ଟିକେ ଶୁଭୁନଥିଲା ଶୁଭୁଥିଲା ସବୁ ଶୁଭୁଥିଲା ହଁ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବେ। ତ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱରୂପରେ 16,108 ରାଣୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଣୀଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ 10ଟି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ତଥାପି ସେ ମହାଯୋଗୀ ମାନେ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଜ୍ଞା। ହଁ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ମହାରାଜ ଆଜ୍ଞା ହଁ 16,000 ମହିଷୀ କହିଲେ ରାଣୀ ତବୁ ତିନି ଯୋଗୀ। ତଥାପି ସେ ଯୋଗୀ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏତେ ସବୁ ବାୟ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କେତେ ବ୍ୟଭିଚାର ମାଖନ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ଗୋପୀମାନଙ୍କ ବସନ ଅପହରଣ କରିଛନ୍ତି, 16,108 ରାଣୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରାସଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଭଗବାନ। କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତାଇ ତ କୃଷ୍ଣ ଜଗତ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭୋଗୀ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭୋଗୀ, ଏକମାତ୍ର ସୁପ୍ରିମ ଏଞ୍ଜୟ, ଉପଭୋଗକାରୀ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏସବୁ ହେଉଛି ଲୀଳା। ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ସେଇ କୃଷ୍ଣ କଲିଯୁগে ଆସିଛନ୍ତି। কলিতে এলো গৌর হরি সোনার বরণ গায় কাঁদে আর বলে কৃষ্ণ ধুলাই গড়ি যায়। অর্থাৎ কলিযুগের সেই কৃষ্ণ আসিলে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু রূপে, ଯାହାଙ୍କର ଦେହର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ସେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ନେଇ କ୍ରନ୍ଦନ କରିଛନ୍ତି, ଧୂଳିରେ ଗୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେଇ କୃଷ୍ଣ, ସେଇ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ମୁଖରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଧୂଳିରେ ଗୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମରେ। ରାଧାର ଭାବ କାନ୍ତି ନିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ବେଶେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ କୃଷ୍ଣ କଲିଯୁଗରେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଭାବ ଏବଂ କାନ୍ତି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି ସନ୍ନ୍ୟାସ ବେଶ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଇ ତ ଗୌର ଜଗତ ପ୍ରେମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶେଷେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରେମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ 3 ଜଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କଥା କୁହାଗଲା। ପ୍ରଥମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେବେ ହେଲେ ବେଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲଙ୍ଘନ କରୁନଥିଲେ। ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ କୃଷ୍ଣ, ସେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଦାପର ଯୁଗେ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱରୂପରେ ଆସିଲେ ସମସ୍ତ ନିୟମ ସେ ଲଙ୍ଘନ କଲେ। ସେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ମାଖନ ଚୋରି କରି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଗୋପୀମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଅପହରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରାସଲୀଳା ରଚନା କଲେ ଏବଂ 16,108 ପାଟି ରାଣୀ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଣୀଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ 10ଟି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ କରି ସୁଦ୍ଧା ତଥାପି ସେ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମହାଯୋଗୀ। ଆଉ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ এই কলিযুগରେ ଆସିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ, ତେଣୁ ସେ সেই କୃଷ୍ଣ ନାମ ନେଇ ସେ ଧୂଳିରେ ଗଡ଼ୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଭାବ କାନ୍ତି ନେଇ ସେ ହୋଇଗଲେ କ'ଣ? ପ୍ରେମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ପ୍ରେମ ବିତରଣ କରିଛନ୍ତି ଜଗତବାସୀମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଏ 3 ଜଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାନଙ୍କର କଥା କୁହାଗଲା। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ଆଉ ପ୍ରେମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଅଧିମାସ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୁହାଯାଏ। ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଠାରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ନିଜ କହୁଛନ୍ତି, আমি সেই অভিশপ্ত মাস, নাম ছিল মল মাস, 12 ভাই তাড়িয়ে দিল অপয়া তুই শুভ কর্ম নাশ। তাহলে ଏ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ। ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ଅଭିଶପ୍ତ ମାସ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ଏ ମାସକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ମଳ ମାସ, ଯାହାକୁ ଅଧିମାସ ବୈଷ୍ଣବମାନେ କହନ୍ତି ଅଧିମାସ, ବହିର୍ଜଗତ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି କ'ଣ ମଳ ମାସ।
ମଳ ମାନେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ବସ୍ତୁ ତାମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାସ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବର୍ଷେ 12ଟି ମାସ ରହିଛି। ଏ 12ଟି ମାସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଧିପତି ରୂପେ ଅଧିଷ୍ଠିତ। ଯେମିତି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବୈଶାଖ ମାସର ଅଧିପତି କିଏ ନା ମଧୁସୂଦନ, ଭଗବାନ ମଧୁସୂଦନ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଅଧିପତି କିଏ ତ୍ରିବିକ୍ରମ। ଆଷାଢ଼ ମାସର ଅଧିପତି କିଏ ବାମନ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଅଧିପତି କିଏ ଶ୍ରୀଧର। ଭାଦ୍ର ମାସରେ ଋଷିକେଶ। ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ପଦ୍ମନାଭ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଦାମୋଦର। ଆଉ ମାର୍ଗଶୀର୍ଷ ମାସରେ କେଶବ। ପୌଷ ମାସରେ ନାରାୟଣ। ମାଘ ମାସରେ ମାଧବ। ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଚୈତ୍ର ମାସରେ ବିଷ୍ଣୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଏକ ରୂପ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ଅଧିପତି। କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ମାସ 13ତମ ମାସ ହେଉଛି ଏ ଅଧିମାସ। ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଅଧିମାସ। ବାହାର ଲୋକ କର୍ମୀ ଜଗତ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ କହନ୍ତି ମଳ ମାସ। ଏହି ମାସରେ କୌଣସି ଶୁଭ କର୍ମ ନାହିଁ, ବିବାହ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ, ସେହିପରି କୌଣସି ଯୋଗ ଏସବୁ ନାହିଁ। କର୍ମୀ ଜଗତରେ ଏସବୁ କଥା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ମାସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥିଲା କେଉଁଥିଲାଗି ନା ଏହା ହେଉଛି ଏ ମାସକୁ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ଅଶୁଭ ମାସ। କୌଣସି ଶୁଭ କର୍ମ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ଅପୟା କୁହାଯାଉଛି। ଅପୟା ମାନେ ଅଲକ୍ଷଣୀୟ, ଅଲକ୍ଷଣୀୟ ବା ଅଶୁଭ ମାସ, ଅଶୁଚି ମାସ। ତେଣୁ 12 ମାସ ଯେ ନା ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ଅଧିପତି ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ଏହାର কোনো ଅଧିପତି ଦେବତା ନଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର କୌଣସି ଅଧିପତି ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ବିତାଡ଼ିତ କଲେ, କେହି ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ବାହାର ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ କହନ୍ତି ମଳ ମାସ। ଆଉ ଆମର ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଏହାକୁ ଆଲଙ୍କରିକ ଭାଷାରେ କହନ୍ତି ଅଧିମାସ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାସ। ତ ଅଧିମାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ଯେ ଅଧିମାସ କେମିତି ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ମାସ କେମିତି ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ଏଠାରେ କଥା ରହିଛି ସୌର ବର୍ଷ ଆଉ ଚାନ୍ଦ୍ର ବର୍ଷ। ସୌର ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଏକ ବର୍ଷ ହେଉଛି 365 ଦିନ। আর চান্দ্র বর্ষ চন্দ্র গণনা অনুসারে গোটে বর্ষ হচ্ছে 354 দিন। তাহলে গোটে বর্ষ সৌর বর্ষ চান্দ্র বর্ষ মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, তফাৎ হচ্ছে 11 দিন অন্তর হচ্ছে। অর্থাৎ সৌর বর্ষ অনুসারে ବର୍ଷକୁ କୁହାଯାଉଛି 365 ଦିନ। ଆଉ ଚାନ୍ଦ୍ର ବର୍ଷ ଅନୁସାରେ ସେଇ ବର୍ଷକୁ କୁହାଯାଉଛି 354 ଦିନ। ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ ଦିନ ହେଲା? 11 ଦିନ। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏହିପରି 11 ଦିନ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି। ସେହିପରି 2 ବର୍ଷରେ 22 ଦିନ। ପୁଣି 2 ବର୍ଷ 8 ମାସ 16 ଦିନ 4 ଘଣ୍ଟା। ଏଥିରେ ଆସିଛି କ'ଣ? এইপরি 30 দিন। তো 30 দিন এক্সট্রা গোটে মাস উৎপত্তি হয়ে গেল। 12 মাস ছাড়ি আর গোটে এক্সট্রা মাস, এ 2 বর্ষ 8 মাস 16 দিন 4 ঘণ্টা অন্তরে এইপরি গোটে এক্সট্রা মাস উৎপন্ন ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଚାନ୍ଦ୍ର ମାସ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଚାନ୍ଦ୍ର ଏ ମାସକୁ କୁହାଯାଉଛି ପୁଣି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ। ତ ବର୍ଷେ 2ଟା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଆସୁଛି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଯାଇଥିଲା ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଆସୁଛି ସେ ମାସ। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଅଧିମାସ ବା ମଳ ମାସ। ବହିର୍ଜଗତ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ମଳ ମାସ
ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ଅଧିମାସ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏ ଅଧିମାସର କୌଣସି ଅଧିପତି ଦେବତା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ 12 ମାସ ଦ୍ୱାରା ବିତାଡ଼ିତ ହେଇଥିଲେ, ତିରସ୍କୃତ ହେଇଥିଲେ, ନିନ୍ଦିତ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ଚିତ୍ତରେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଚାଲିଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପ୍ରଣତ ହେଇ ସେ ନିଜର ଦୁଃଖର କଥା ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଗଲେ। ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ନିଜର ଦୁଃଖର କଥା ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଦେଲେ ଯେ ମୋ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଆଜିଠାରୁ ତୁମର ନାମ ହେବ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ। ତ ସେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ହରି ନିଜର ଯେଉଁ ନାମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସେଇ ନାମ ଏ ମାସକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତେଣୁ ଏ ମାସ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇଗଲା, ଉତ୍ତମ ହେଇଗଲା। 12 ମାସ ଦ୍ୱାରା ବିତାଡ଼ିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏଇ ମାସ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣାଶ୍ରୟ କଲେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣାଶ୍ରୟ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପାରୁ ଏ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମାସରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଗଲା। ଏଠାରେ ଆମର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ହେଉଛି, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆମେ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ତିରସ୍କୃତ, ଲାଞ୍ଛିତ, ଅପମାନିତ, ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଅଧମ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସହକାରେ ଏହିପରି ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣାଶ୍ରୟ କରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରୟ କରିବା, ତାହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପାରେ, ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପାରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖରେ ସେତେବେଳେ ପୂଜନୀୟ ହେଇଯିବ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖରେ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପାତ୍ର ହେଇଯିବା। ତାର ମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେମିତି ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି, ମାଙ୍ଗି ପାର୍ଥ ବ୍ୟାପାଶ୍ରିତ ଯେଅପିଷୁ ପାପ ଜନୟ ସ୍ତ୍ରୀ ବୈଶ୍ୟ ତଥା ଶୂଦ୍ର ତେ ଅପି ଯାନ୍ତି ପରାଙ୍ଗତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ଏ ସବୁ ପାପଜନୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ପାପଜନୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ବଞ୍ଚିତ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପାପଜନୀ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣାଶ୍ରୟ କରିବେ, ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାଙ୍ଗି ପାର୍ଥ ବ୍ୟାପାଶ୍ରିତ, କେହି ଯଦି ମୋତେ ଆଶ୍ରୟ କରିବେ, ତାହେଲେ ଏ ପାପଜନୀ ହେଲେ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ମୋର କୃପାରୁ ସେମାନେ ପରମ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗତି। ତେଣୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି, ଆମେ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ଅବହେଳିତ, ଲାଞ୍ଛିତ, ଭର୍ଷିତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସହକାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣାଶ୍ରୟ କରିବା, ତାହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇଯିବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆଦରଣୀୟ, ପୂଜନୀୟ, ସମ୍ମାନୀୟ ହେଇଯିବ। ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବା ଏହା ହେଉଛି ଚରମ ପରିଣାମ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମାସ ନିଜ ମୁଖରେ এই কথা କହୁଛନ୍ତି, আমি সেই অভিশপ্ত মাস, নাম ছিল মল মাস, মোর না ଥିଲା মଳ ମାସ। ମଳ ମାନେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ମାସ। ଆମେ ଯାହା ଖାଉଛେ ମଳ ଆକାରରେ ଯାହା ବାହାର ହେଉଛି, ତା ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛେ। ଆମେ କି ତା ଆଦର କରି ରଖିଦେଉଛୁ କି, ଯତ୍ନ ସହକାରେ ରଖିଦେଉଛୁ କି, ଆମେ ତା ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏ ମାସକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା କ'ଣ? ମଳ ମାସ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଘୃଣା କରିଥିଲେ, ଏହାକୁ ପରିହାର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଭିଶପ୍ତ ମାସ। ସେ ନିଜ ମୁଖରେ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି 12 ଭାଇ ତାଡ଼ିଆ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ 12 ଭାଇ କହିଲେ 12ଟି ମାସ। 12ଟି ମାସ ତାଙ୍କର ଭାଇ। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଏହାକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଲା। କେହି ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ, ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, ଆଦର କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ କହିଲେ ଅପୟା। ଅପୟା তুই শুভকর্ম নাশ, সমস্ত শুভকর্ম নাশকারী তুই হচ্ছে অপয়া। অপয়া মানে অলক্ষণীয়, অশুভ মাস। তেমনি এই কথা কইবা যোগু এই মাসের বিবাহ নাহি, শ্রাদ্ধ নাহি, এ মাসের সংক্রান্তি বে নাহি। অর্থাৎ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରାଶିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଶିକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତ
ତେଣୁ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ତେଣୁ 12ଟି ମାସରେ 12ଟି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ରହିଛି। ଯେମିତି ବୈଶାଖ ମାସରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ? ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ମେଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। 12 ରାଶି ଅନୁସାରେ ଏକ ଏକ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ବୈଶାଖ ମାସର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନାଁ ହେଉଛି ମେଷ ବା ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନାଁ ହେଉଛି ବୃଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆଷାଢ଼ ମାସର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନାଁ ହେଉଛି ମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନାଁ ହେଉଛି କର୍କଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଭାଦ୍ର ମାସର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନାଁ ହେଉଛି ସିଂହ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆଶ୍ୱିନ ମାସର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନାଁ ହେଉଛି କନ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନାଁ ହେଉଛି ତୁଳା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆଉ ମାର୍ଗଶୀର୍ଷ ମାସର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନାଁ ହେଉଛି ବୃଶ୍ଚିକ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ପୌଷ ମାସର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନାଁ ହେଉଛି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ମାଘ ମାସର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନାଁ ହେଉଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନାଁ ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଚୈତ୍ର ମାସ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନାଁ ହେଉଛି ମୀନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ତ 12 ମାସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ 13ତମ ମାସ ଏ ଅଧି ମାସ ইয়ার କୌଣସି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଥିଲାଗି ସେ ଏଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି ବିଏ ନାହିଁ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନାହିଁ, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନାହିଁ ଏତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିବାହ ନାହିଁ ଏଇ ମାସରେ, ଏ ଶୁଭକର୍ମ ନାହିଁ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନାହିଁ ଆଉ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେ ଏଇ ମାସରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ରାଶି ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ମାସ ଏ ଅଧି ମାସ ଯେତେବେଳେ ବିତାଡ଼ିତ ହେଲେ ସେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁ କରୁ କେଉଁଠାକୁ ଗଲେ? ଗୋଲୋକକୁ ଯାଇ ସେ ସେଠାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣ ସବୁ ନିବେଦନ କଲେ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି কৃষ্ণ বলেন আয়রে বাচ্চা কাঁদিস কেন এত, লোকে যা ফেলে দেয় আমি তাকে কুড়াই নিত। অর্থাৎ হে বৎস তুমি ক্রন্দন করছ কাହିଁକି? ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ମୁଁ ତାହାକୁ ଆଦର କରି ଉଠାଇ ନିଏ। ତେଣୁ এই কথা କହୁଛନ୍ତି। সে বুকে টেনে বলেন হরি আজ থেকে তুই আমি পুরুষোত্তম তুইও নামে নে স্বনাମୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଆଦର କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିଠାରୁ ମୋର ନାମ ତୋତେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ତୋର ନାମ ହେଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ହେବା ଯୋଗୁଁ 12 ମାସ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି যে কার্তিক আমার ছোট ভাই দামোদরের প্রিয়, কিন্তু আমার বুকে কৃষ্ণ স্বয়ং পুরুষ শ্রেয়। অর্থাৎ কার্তিক মাস এ মাসକୁ ପୁଣି କୁହାଯାଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ। ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସକୁ ଦାମୋଦର ମାସ କୁହାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦାମ ବନ୍ଧନ ଲୀଳା କରିଥିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯଶୋଦା ମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାମ ବନ୍ଧନ ଲୀଳା। ତେଣୁ ଏ ମାସ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଯଦି କେହି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବେ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ, ତାହେଲେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। କାହିଁକିନା ଏ ମାସ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ମାସ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ମାସ। ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ ଯଦି କେହି ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ଦାମୋଦର ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର କୃପାର ପାତ୍ର ହେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଦାମୋଦର ମାସକୁ ଏଥିଲାଗି କୁହାଯାଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ, କାହିଁକିନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଦାମୋଦର, ଦାମ ବନ୍ଧନ ଲୀଳା କରିବା। ତେଣୁ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ତେଣୁ ଏ ମାସକୁ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ କୁହାଯାଉଛି। ପୁଣି ଏ ଅଧି ମାସକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜର ନାମ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଦେଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ଦୁଇଟା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ। ଗୋଟେ ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ଏବଂ ଅଧି ମାସ ଏ ବି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ। ତ ଦୁଇଟା ମାସ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। এই দুইটা ମାସକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ନିତ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନୈମିତ୍ତିକ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ତ ନିତ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ହେଉଛି ଦାମୋଦର ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ।
ପ୍ରତିବର୍ଷରେ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ନିତ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ନୈମିତ୍ତିକ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ଅଧିମାସ ଏ 3 ବର୍ଷ ଥରେ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ନୈମିତ୍ତିକ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ। ତ ଏହାର ଫଳଟା କ'ଣ? ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯଦି ବ୍ରତ ଆଚରଣ କରାଯିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ପାଟିରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯିବ, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଯଦି ଶ୍ରବଣ କରାଯିବ, ତାହେଲେ କୋଟି କୋଟି ଗୁଣ ଅଧିକ ଫଳ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ଯେମିତି ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁର ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କେହି ଯଦି ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିବ ତା 100 ଗୁଣ ବଢ଼ିଯିବ, ତାଠାରୁ 1000 ଗୁଣ ବଢ଼ିଯିବ ଯଦି କେହି ମାଘ ମାସରେ ସେହିପରି ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିବ, ତାଠାରୁ 1,00,000 ଗୁଣ ବଢ଼ିଯିବ କେହି ଯଦି ବୈଶାଖ ମାସରେ କରିବ, ଆଉ ତାଠାରୁ କୋଟି ଗୁଣ ବଢ଼ିଯିବ କେହି ଯଦି ଏଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧିମାସ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ଯଦି ଏହିପରି କେହି ଶୁଭକର୍ମ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କରିବେ। ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ଭଗବତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କହିଲେ ଏଠାରେ ଏଇ ବୁଝାଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଏହିପରି ଭକ୍ତିମୂଳକ ଯଦି କେହି ଯଦି ଆଚରଣ କରିବ, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଆଚରଣ କରି ଯେଉଁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତାଠାରୁ କୋଟି ଗୁଣ ଅଧିକ ଫଳ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ଏମିତି କ'ଣ ଦାମୋଦର ମାସର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ଦାମୋଦର ମାସ ଏହାକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ କୁହାଯାଉଛି, ପୁଣି ଅଧିମାସ ଏହାକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ କୁହାଯାଉଛି। ଦାମୋଦର ମାସକୁ କୁହାଯାଉଛି ନିତ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ, ଆଉ ଅଧିମାସକୁ କୁହାଯାଉଛି ନୈମିତ୍ତିକ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ। તે ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟରୁ ଗୁଣର ପାର୍ଥକ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଦାମୋଦର ମାସ ଯଦି କେହି ଏହିପରି ଭକ୍ତିମୂଳକ କେହି ଆଚରଣ କରିବ ତା 100 ଗୁଣ ବଢ଼ିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ଯଦି କେହି ଏହିପରି ଭକ୍ତିମୂଳକ ଆଚରଣ କରିବ ତା କୋଟି ଗୁଣ ବଢ଼ିଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦାମୋଦର ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଠାରୁ 10,000 ଗୁଣ ଅଧିକ ଫଳ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ଏହାକୁ ଏଇ ତୁଳନା ଦେଇ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁର ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ଆମର ଛୋଟ ଭାଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହେଉଛି ମୋର ସାନ ଭାଇ ଦାମୋଦରର ପ୍ରିୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦାମୋଦର ଭଗବାନ ଦାମୋଦରଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ। କିନ୍ତୁ আমার বুকে কৃষ্ণ স্বয়ং পুরুষ শ্রেয়, কিন্তু এই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মোর হৃদୟରେ ସେ ବିରାଜମାନ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି আমার মধ্যে একটা নাম 16,000 গুণ। କେହି ଯଦି ଏଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଯଦି ଥରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ତାହେଲେ ତା 16,000 ଗୁଣ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯିବ। ପାପୀ ତାପୀ ଯେଇ ଡାକେ ପାଏ ଗୋଲକୀୟର କୁଞ୍ଜ, ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ପାପୀ ହୁଅନ୍ତୁ ତାପୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଏହିପରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ପାପ ସମସ୍ତ ଦୋଷ ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଗୁଣରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ସେ ସେତେବେଳେ ଗୋଲକୀୟର ସେ କୁଞ୍ଜ স্থল সে প্রাপ্ত হইপারবে। এত মাহাত্ম্যপূর্ণ। তাই তো আমি কলির মা পতিত পাবন মাস, তেনি সে কହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି କଳି ଯୁଗ ସବୁଠାରୁ ପତିତ ଯୁଗ, ଏଇ ଯୁଗର ମୁଁ ହେଉଛି ଏ ମାତୃ ସ୍ୱରୂପ। আমার তেনি সে କହୁଛନ୍ତି আমায় ভজ নাম ভজ ঘুঁচবে সব ফাঁস, অর্থাৎ তেনি এই মাସ এই ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ଯଦି ଆମେ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ପାଳନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭରୁ ମୁକ୍ତ ରହିପାରିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ତାହେଲେ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନ ଆମର ଘୁଚିଯିବ, ଆଉ ଆମର କୌଣସି ବନ୍ଧନ ରହିବନି। ଏଇ ଗୋଟେ ମାସ ଯଦି ଆମେ ଏହିପରି ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ପାଳନ କରି, ଏ ମାସ 3 ବର୍ଷ ଥରେ 3 ବର୍ଷ ଅନ୍ତର 3 ବର୍ଷ ପରେ ଥରେ ଆସେ এই মাস। ତେଣୁ এই ମାସ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏତେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏହାକୁ ଏତେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ତୋଳିଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ଏଇ ମାସ ଅବହେଳା କରିବା ଯୋଗୁଁ ଇଏ ଦ୍ରୌପଦୀ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇ ସୁଦ୍ଧା ତଥାପି ଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିବା ଯୋଗୁଁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେହିପରି ଏ ମାସକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିବା ଯୋଗୁଁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଏହିପରି ଏତେ ଲାଞ୍ଛିତ ଏତେ ଦୁଃଖ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିଲାଗି ରାଜପୁତ୍ର ହୋଇ ରାଜକନ୍ୟା ହୋଇ ମାନେ ବନବାସୀ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ବନରେ କେତେ ସେମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବନବାସରେ ଥିଲେ, କାମୁକ ବନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ, ଦିନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମର କେଉଁ ଦୋଷ ଯୋଗୁଁ ଏତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେଉଛି? ତ ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ତୁମେମାନେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଏଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିବା ଯୋଗୁଁ, ଏହାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ପାଳନ ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ, ସେଇ ଅପରାଧ ଯୋଗୁଁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ତୁମେ ସମସ୍ତ ରାଜପୁତ୍ର ହେଲେ ବି ଏହିପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ପୁଣି ସେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ଯଦି ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ଯଦି ପାଳନ କରିବ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖର ଅବସାନ ହେବ। ପୁଣି ହୃତ ମାନେ ରାଜ୍ୟ ପୁଣି ଫେରେଇ ପାଇବ। તે ભગવાન કૃષ્ણ એ କଥା କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ସହ ଏ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ବନବାସ ସମୟରେ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ଏହିପରି ମାନେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ଉଦ୍ଯାପନ କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ ହବିଷାନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଏହିପରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ଓಂ ନମୋ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ ନମଃ ଏହିପରି ସବୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଇଏ ଦୀପଦାନ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଯେମିତି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୀପଦାନ କରୁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏ ମାସ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦୀପଦାନ କରୁଥିଲେ। ଏହି କରିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ 12 ବର୍ଷ ବନବାସ, 1 ବର୍ଷ ଅଜ୍ଞାତବାସ ସରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପାରୁ ସେମାନେ ଜୟୀ ହେଲେ। ଆଉ ଜୟୀ ହେବା ପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଧର୍ମରାଜ ହିସାବରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜ ହାତରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ତିନା ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ରାଜଗଦିରେ ବସାଇଥିଲେ। ସେହିପରି ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ଭାବରେ 36 ବର୍ଷ ସେମାନେ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ଲୀଳା କଲେ, ସେତେବେଳେ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଆଉ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ହସ୍ତିନାପୁର ରାଜଗଦିରେ ବସାଇ ସେମାନେ ମହାପ୍ରସ୍ଥାନ ନେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ରୌପଦୀ ସହ ମହାପ୍ରସ୍ଥାନ ନେଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ରହିବା ନାହିଁ, ଏ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ। ତେଣୁ ଯେତେଦିନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଧରାଧାମ ଥିଲେ, ସେତେଦିନ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଉନ୍ମତ୍ତ ଭଳି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିରହରେ ପାଗଳ ଭଳି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ରାଜଗଦିରେ ବସାଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆସକ୍ତିର ମୁକ୍ତ ହୋଇ ମହାପ୍ରସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ସେମାନେ କେବଳ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର। ଦ୍ରୌପଦୀ ସହ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରସ୍ଥାନ ନେଲେ। ଏହିପରି ମହାପ୍ରସ୍ଥାନ ନେଇ ପରମ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସେମାନେ ଗୋଲକ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ତ ଯାହା ହେଉ, ଏହିପରି ଦେଖାଯାଉଛି ଇଏ ବ୍ରତର ମହାତ୍ମା, ଏଇ ବ୍ରତର ମହାତ୍ମା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖର ଅବସାନ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପାରୁ ଏହିପରି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜେତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଛତ୍ର ସମ୍ରାଟ ରୂପରେ ହସ୍ତିନାପୁର ରାଜଗଦିରେ ବସି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ପୁତ୍ରବତ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଏ ମାସର ମହିମା ହେଉଛି ଏହିପରି। ଏହି କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ସେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି
ମତେ ଭଜନ କର, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଭଜ, ତାହାର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖର ଅବସାନ ଘଟିବ। ଏହି କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା, ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏ କବିତା ଆକାରରେ ଏହି କଥା କୁହାଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠାରେ ସେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୋତେ ଦେଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମୋତେ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଲୀଳା, ଆଉ ଭଗବାନ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ମୋତେ ଦେଲେ ପ୍ରେମ। ଆଉ ଇଏ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଲେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଦେଲେ, ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରେମ ଦେଲେ। ଆଉ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରାଧା ଦାସ ଆପ୍ରୁଭ୍ଡ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଅନୁମୋଦନ କରିଦେଲେ। ଯଦି ଏହିପରି ମୋ ମାସରେ ଏହିପରି ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ପାଳନ କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଏହିପରି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବି ଯେ ରାଧା ଦାସ ଏ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବି। ଏ ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ରାମ କହୁଛନ୍ତି, ରାମ ସେ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଭଲ ହୁଅ, କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ହୁଅ, ଆଉ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଆସ ମୋ ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ଆସ, ତୁମକୁ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଆଉ ମଳ ମାସ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅପାୟ, ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ, ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଭୟ ବାଣୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ଭୟ ନାହିଁ ବତ୍ସ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରାଖ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଇ ଯେ ଅଧିବାସଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଭୟ ନାହିଁ, ତୁମେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କର। ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଛେ, ତୁମେ ନିନ୍ଦା ସହ୍ୟ କର। এই କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏ ଅଧିବାସକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଭୟ କରୁଛ କାହିଁକି, ତୁମେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କର। ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛି, ଆଉ ତୁମେ ନିନ୍ଦା ସହ୍ୟ କର। এই କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ସହ୍ୟ କରିବ କାହିଁକି, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ମୁଁ ଲୀଳା କରୁଛେ, ତୁମକୁ ମୋର ନାମ ଦେବି। ଇଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଅଧିମାସକୁ। ତ ମହାପ୍ରଭୁ ସେତେ କହୁଛନ୍ତି ହା କୃଷ୍ଣ ତୁମେ ମାନେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆସ ମୋ ବକ୍ଷ ଦେଶକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ ଦେଇ ସମସ୍ତ କଲଙ୍କରୁ ମୁକ୍ତ କରାଇବି। ଇଏ ଭଗବାନ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିମାସକୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ଆସ, ଆଉ ଏହିପରି ହା କୃଷ୍ଣ କୁହ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ ଦେବି, ପ୍ରେମ ଦେଇ ତୁମର ସମସ୍ତ କଲଙ୍କ ମୁଁ ଧୋଇଦେବି। ଏ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର। ତ ମଳ ମାସ ସେତେବେଳେ, ମଳ ମାସ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ, ଏଇ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ମଳ ମାସରୁ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ହେଇଗଲା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପାରୁ। ସେ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟ, ରାମ ମୋତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଲେ, କୃଷ୍ଣ ମୋତେ ନାମ ଦେଲେ, ଗୌର ମୋତେ ପ୍ରେମ ଦେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ଲସ୍ ଲୀଳା ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରେମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ। ତାହେଲେ ଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ଏତେ ଗୁଡ଼ିକ ଗୁଣରେ ଗୁଣାନ୍ୱିତ ହେଇଗଲା। ସେ କହିଲେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୋତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଲେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମୋତେ ନାମ ଦେଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ, ଆଉ ଭଗବାନ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ମୋତେ ପ୍ରେମ ଦେଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ହୋଇଗଲି କ'ଣ, ମୁଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ଲସ୍ ଲୀଳା ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରେମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ। ହଁ, ତେଣୁ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଦେଲେ, ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତାପରେ ବିଲ୍ଡିଂ ବନାଇଲେ,
আর ভগবান গৌরচন্দ্র তার উপর লাইট দেলে আর এ অধি মাসে হচ্ছে লিফ্ট এই লিফ্টরে আরোহণ করে আমি সেই গোলক বৃন্দাবনকে যাই পৌঁছে ଯିବା কথা বুঝিপারছন্তি अरे बोल महाराज बहुत बहुत धन्यवाद हाँ। आज्ञा महाराज ये अधिमास कहते भगवान रामचंद्र से फाउंडेशन देले और भगवान कृष्णचंद्र तार ऊपर बिल्डिंग बनाइले और भगवान गौरचंद्र लाइट माने आलोकित करले और मु होची से लिफ्ट के यदि यही मास मो मासर यही परी ये ठीक भाव पालन करिवे भगवान के भजन करिवे भगवान का कथा श्रवण करिवे ताहले लिफ्ट रे आरोहण करती सहज से गोलक बृंदावन को जाई पहुँचे जावे अन्य अन्य हजार हजार वर्ष तपस्या करी जा फल प्राप्त हो पारिब नाई यही माने पुरुषोत्तम मासरे केवल यही परि भाव यदि मते श्रद्धा सहकारी भजन करिवे भगवान के भजन करिवे भगवान के नाम उच्चारण करिवे भगवान के कथा श्रवण करिवे यही परि भक्ति जोग अनुशीलन करी कोटि कोटि गुणर अधिक फल से प्राप्त है मु लिफ्ट स्वरूप ए लिफ्ट आरोहण करी अति अनायासरे से गोलक बृंदावन को जाई पहुँचे जीवे ताले एठारे चारि पुरुषोत्तम मानकर कथा कहा जाउछि भगवान रामचंद्र से फाउंडेशन भगवान कृष्णचंद्र बिल्डिंग भगवान गौरचंद्र लाइट और ये पुरुषोत्तम मास लिफ्ट तेमनि ये लिफ्ट आरोहण यदि आम करवा अति शीघ्र आम गोलक जाई पहुँची जीवा रामचंद्र शिक्षा देले मनुष्य हुआ भगवान कृष्णचंद्र शिक्षा देले भक्त हुआ तेनी भगवान कृष्ण गीतार कहते मत भक्त मोर भक्त हुआ ये भगवान कृष्ण कहते आ भगवान रामचंद्र से कहते मनुष्य हुआ अर्थात भल मनुष्य हुआ आ भगवान कृष्णचंद्र कहते मोर भक्त हुआ महाप्रभु शिक्षा देते प्रेमिक हुआ आओ पुरुषोत्तम मास कहते देरी न करी यही 30 दिन मोर हुआ अर्थात 30 दिन ये ठीक भाव में आम यदि पालन करवा यहीपरि भगवत भक्ति अनुशीलन करवा ताहले यही पुरुषोत्तम मास लिफ्ट रे आरोहण करी आम शीघ्र गोलक जाई पहुँची जीवा तेनी पद्म पुराण रे कहा जाउची जे जत फलम द्वादश शब्देषु तत्फल मासिक एक अर्थात द्वादश शब्देषु माने 12 वर्ष ये जो फल हमें प्राप्त हो पारिबा तपस्या करी ये गोटे मासरे आम तपस्या करी से फल प्राप्त हो पारिबा ये पद्म पुराण ये कथा कहा जाउची तेनु समर्पण हिसाब से कहा जाउची राम मते नीति हो जीवन हो सरल एटार बर्तमान गोटे कविता आकार कहा जाउची राम आमार नीति हो जीवन हो सरल कृष्ण आमार प्रीति हो मन हो गरल गौर आमार स्मृति हो चोखे भोग जल पुरुषोत्तम मास आमार गति हो घुचुक भवेर छल मर्यादा बाधव जीवन लीलाय माधव प्राण प्रेमे कांदब गौर बोले यही होक मोर ध्यान 3 पुरुषोत्तम एक मास 4 रूपे एक जन हरे कृष्ण बोले डाकी यही होक मोर प्राण तेटार सुनंद कथाटा ये कविता आकार लेखा है कह जाउची ये पुरुषोत्तम मास अधिमास कहते जे राम मोर नीति हो राम जे मर्यादा देइछन्ति मर्यादा स्थापन करछन्ति सेई नीति अनुसार मोर जीवन हो तेने कहछन जीवन हो सरल तेने मोर जीवन से सरल हो ये नीति यदि पालन करिबा आमे यदि वेद मर्यादा अर्थात शास्त्र मर्यादा लंघन यदि न करिबा आमे शास्त्र नियम अनुसार यदि आचरण करिबा ताहाले आमर जीवन अति सरल हो निष्कपट हो कौन हम कृष्ण मोर प्रीति हो सरल चित्तर से कृष्णकर प्रति मोर प्रीति हो
ଆଉ ମନ ହଉ ଗରଳ ଗରଳ ମାନେ ଆଉ ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ବିଷୟ ତରଙ୍ଗ ପଶି ପାରିବ ନାହିଁ। ଗରଳ ମାନେ ବିଷ ଅର୍ଥାৎ ବିଷୟ ବିଷ ନିଶ ବିଷୟ ବିଷା ନଲେ ଦିବାନିଶି ହିଆ ଜলে। ତ ଏଇ ବିଷୟ ବିଷ ଅନଲ ଯୋଗୁଁ ଆମର ହୃଦୟ ଜଳୁଛି ଦିନ ରାତ୍ରି। ତ ସେଥିରେ କେତେବେଳେ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରୀତି ହେବ। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରୀତି ଏକମାତ୍ର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ହେବା ଉଚିତ। ପ୍ରୀତିର ପାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣରେ ଯଦି ପ୍ରୀତି ହେବ ତାହେଲେ ଆଉ ବିଷୟ ବିଷାନଲ ଦ୍ୱାରା ଆମର ହୃଦୟ ଆଉ ମାନେ ଜଳିବ ନାହିଁ, ପୋଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେବ ନାହିଁ। এই কথা କହୁଛନ୍ତି। ଗୌର ଆମର ସ୍ମୃତି ହଉ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଚରଣ କରି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ସବୁ ଆଚରଣ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି ଏହିପରି ଭଗବତ ଭକ୍ତି କରିବା ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କରି ଆମର ଆଖିରୁ ଲୋତକ ବାହାରିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶ୍ରୁଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ଆମର ଗତି ହଉ ଘୁଞ୍ଚୁକୁ ଭବରେ ଛଳ ଅର୍ଥାତ୍ এই পুরুষোত্তম মাস ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ସମସ୍ତ ଭବେର ବନ୍ଧନ ଛିନ୍ନ ହେଇଯିବ। ମର୍ଯ୍ୟାଦାয় ମାଧବ ଜୀବନ ଲୀଳାয় ମାଧବ ପ୍ରାଣ। তিনি କହୁଛନ୍ତି এই ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅନୁସାରେ ମୋର ଜୀବନ ଗଠନ କରିବି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା କଥାରେ ଶ୍ରବଣ କରି ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରାଣ ବନେଇବି ଅର୍ଥାତ୍ লীলাগত প্রাণ। লীলা ভগবানকে লীলাগত শ্রবণগত লীলা ভগবানকে লীলা শ্রবণগত প্রাণ। আমার প্রাণ হব ভগবানকে লীলাগত শ্রবণ। প্রেমের সেତେବେଳେ প্রেমের ଆମେ କାନ୍ଦିଥିବୁ ହା ଗୌର এই ହିସାବରେ ଆମେ କାନ୍ଦିଥିବୁ। এই ହଉ ମୋର ଧ୍ୟାନ, এইପରି ମୋର ଧ୍ୟାନଟା এইପରି ହଉ ଅର୍ଥାତ୍ মর্যাদা অনুসারে আমার জীবন গঠিত হোক, ভগবানকে লীলাগত শ্রবণে আমার প্রাণ হোক আর ভগবান গৌরচন্দ্রଙ୍କର সেই প্রেমময় জীবন হোক তাহলে মোর জীবন ধন্য হয়ে যাবে। ইয়াই মোর ধ্যান হোক। তিন পুরুষোত্তম ये तीन जन पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र और लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्णचंद्र और प्रेम पुरुषोत्तम श्री गौरचंद्र। ये तीन पुरुषोत्तम एक मास और यही मास हूँ पुरुषोत्तम चारि रूपे एक ही जन। ये चारि जन पुरुषोत्तम कथा कहगला। चारि जन अन्य कई नहंती एक जन ही यहीपरि चारि रूप धारण करछन्ते। एक ही चारि चारि ही एक अर्थात ये भगवान कृष्ण एक ही चारि रूप धारण करते। मर्यादा पुरुषोत्तम रूप रे भगवान रामचंद्र, लीला पुरुषोत्तम रूप रे भगवान कृष्ण, गौर प्रेम पुरुषोत्तम हिसाब रे ये गौरचंद्र और पुरुषोत्तम मास हिसाब से होचंती अधिमास। ये चारि जन एक ही व्यक्ति। हरे कृष्ण बोले डाकी यही हो मोर पन। तने मोर पन हो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जय। जय लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय। जय प्रेम पुरुषोत्तम भगवान गौरचंद्र की जय। जय कृपा पुरुषोत्तम अधिमास मास की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ता गोटे घंटा हो जाइए, गोटे घंटा हो जाइए। आम कथा रखुचे कहार यदि किसी प्रश्न थी कही पारते। अच्छा आउ गोटे कथा छाड़ी जाइथिला जे 12 मास शुणु गोटे कथा शुणु लास्ट कथा। ये 12 मास
ইয়াକୁ ଦୁଇ ଭାଗ ବିଭାଗ କରାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉତ୍ତରାୟଣ আর ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣାୟନ। ତ ଉତ୍ତରାୟଣ ହେଉଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ତାର ମାନେ ମାଘ ମାସ, ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ, ଚୈତ୍ର ମାସ, ବୈଶାଖ ମାସ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ, ଅଷାଢ଼ ମାସ, ଏ 6 ମାସ ହେଉଛି ଉତ୍ତରାୟଣ। এই ଉତ୍ତରାୟଣ ସମୟରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସେ ଦେହ ରଖିଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ବିନିନ୍ଦିତ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମୟ ରୂପ ଆଖି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ପାଟିରେ ଏ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଓମ୍। କେତେ ଦିନ ସେ ଶଯ୍ୟାରେ ସାହିତ୍ୟ ଥିଲେ ନା 58 ଦିନ, 58 ଡେଜ୍ ସେଇ ଶଯ୍ୟାରେ ସାହିତ୍ୟ ଥିଲେ। এই ଉତ୍ତରାୟଣ ସେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଚାଲିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣାୟନ। ସେ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଅବସାନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତରାୟଣ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଏହିପରି ଭଗବାନଙ୍କର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମୟ ରୂପ ଆଖି ସାହାଯ୍ୟ ଲେହନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ନାମ ମହାମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ସେ ଦେହ ରାଖିଲେ, ପରମ ଗତି ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ହେଉଛି କର୍କଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ତା ମାନେ ଶ୍ରାବଣ, ଭାଦ୍ର, ଆଶ୍ୱିନ, କାର୍ତ୍ତିକ, ମାର୍ଗଶୀର୍ଷ, ପୌଷ, ଏ 6 ମାସ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣାୟନ। ଦକ୍ଷିଣାୟନ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ସେତେବେଳେ ରାତ୍ରିକାଳ, আর ଉତ୍ତରାୟଣ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗର ସେତେବେଳେ ଦିନ ବେଳ। ତେଣୁ ଉତ୍ତରାୟଣ ଯଦି କିଏ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ତାହେଲେ ସେ ଉଚ୍ଚ ଲୋକର ଅଧିବାସ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ସବୁ ଖୋଲା ଥିବ। আর ଦକ୍ଷିଣାୟନରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିବ, ଅଫିସ ଆଦାলত ସବୁ ବନ୍ଦ। ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଯଦି କେହି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ପୁଣି ଏଠାକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଆଉ ଉତ୍ତରାୟନ ଯଦି କେହି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ତାହେଲେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆହୁରି ଯଦି ଭକ୍ତି କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଭଗବତ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ତ ଏଠାରେ କଥା ରଖୁଛେ ଏ 2 ବର୍ଷ 8 ମାସ 16 ଦିନ 4 ଘଣ୍ଟା, ଏ ମାନେ ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ଥରେ ମାନେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ଆସୁଛି ଥରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ଚାଲିଛି, ତାର ମାନେ 2 ବର୍ଷ 8 ମାସ 16 ଦିନ 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବର୍ଷ ଏଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ତ ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ। 2ଟା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଏଇ ମାସ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ତ ପ୍ରଥମ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସରିଯାଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ, ଅଧିମାସ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରି ପାରୁନି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାରାଜ। ମହାରାଜ କହିଲେ କି ଦକ୍ଷିଣାୟନରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗର କବାଟ ବନ୍ଦ ଥାଉଛି, ତାହେଲେ ସେମାନେ କଣ ଫେରି ଆସିବେ? ଯଦି ହଁ ଫେରି ଆସିବେ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାତ୍ରିକାଳ, ଯେମିତି ଆମର ରାତ୍ରିକାଳ ଆମେ ଘର କବାଟ ଦେଇ ଶୋଇଯାଉଛେ, ହଁ ସେହିପରି ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ସବୁ କବାଟ ବନ୍ଦ, କେହି ଆଉ ଭିତରକୁ ପଶି ପାରିବ ନାହିଁ। କଥା ବୁଝିପାରିଲା? ହଁ। ଆଉ ଉତ୍ତରାୟଣ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗର ଦିନ, ମାନେ ଆମର ଏଠି 6 ମାସ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ହାଫ୍ ଡେ। ଆମର ଏଠି 1 ବର୍ଷ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟେ ଦିନ, ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା। ତ ମାନେ ରାତ୍ରି 6 ସ୍ୱର୍ଗର ରାତ୍ରି ମାନେ ଆମର ଏଠି 6 ମାସ, ସ୍ୱର୍ଗର ଦିନ ମାନେ ଆମର ଏଠି 6 ମାସ। ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ମାସ ଚାଲିଛି, ଏ କୁହାଗଲା କ'ଣ ମାନେ ଉତ୍ତରାୟଣ। ଉତ୍ତରାୟଣ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦିନ ବେଳ, ତ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଅଫିସ ଆଦାলত ସବୁ ଖୋଲା ଥିବ। କେହି ଯଦି ଏଇ ସମୟରେ ମର୍ତ୍ତବାସିକା ଯଦି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମ ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରୁ ଉନ୍ନତ ହେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣାୟନରେ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ତାହେଲେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମ କଲେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ, ଯେତେ ଦିନ ଆସିବ ସେତେବେଳେ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଆରେ ହଁ। ଆଉ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି? ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, କେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବା? ଭଗବତ ଭକ୍ତି କଲେ, ଏଇ ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ, ଭକ୍ତି ନ କରିବା ଭଗବତ ଧାମ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତି ଦେବବ୍ରତା ଦେବାନ, ପିତୃ ଯାଆନ୍ତି ପିତୃ
କଥା ଭୂତାନି ଯାଆନ୍ତି ଭୂତ ମତ ଯାଜିନାମ ଅପିମ ଭଗବତ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଉଛି। 100% ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ତେବେ ଭଗବତ ଧାମ। ତେଣୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ କଲେ କୋଟି ଗୁଣ ବଢ଼ିଯିବ ସବୁ। ଆଉ କାହାରି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି? ହଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ରଖୁଛେ ଏଠାରେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୁଆଡେ ଯିବେ? ହଁ କଣ? ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ହଁ, ମାନେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ। ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି। ହଁ ହଁ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଯଦି ସେ ଯଦି ଭକ୍ତି ଯଦି ନ କରିବେ, ମାସ ଯଦି ପାଳନ ନ କରିବେ, କେବଳ ପାପ କର୍ମ କରିବେ, ନରକକୁ ଯିବ। ହଁ, ଆଉ ନରକ ଯାଇ କୋଟି କୋଟି କଳ୍ପ ଧରି ସେ ନରକ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବ। ଏଥିରେ ପାପ କଲେ ଯେମିତି କୋଟି ଗୁଣ ବଢ଼ିଯିବ, ଆଉ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କଲେ ସେହିପରି କୋଟି ଗୁଣ ବଢ଼ିଯିବ, ଭକ୍ତି କଲେ ସେହିପରି କୋଟି ଗୁଣ ବଢ଼ିଯିବ। ଯାହା କରିବେ ସବୁ କୋଟି ଗୁଣ ବଢ଼ିଯିବ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଭକ୍ତି କଲେ ଯିବ, ବୈକୁଣ୍ଠ ଯିବ। ହଁ, ଭଗବାନ ବୈକୁଣ୍ଠ ସେହିପରି ଭକ୍ତି କଲେ ହବ। ଭକ୍ତି ଯଦି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ଚାଲିଗଲା, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା, ଭକ୍ତ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଭକ୍ତ ସେ ହେଇଥିବ, ସବୁବେଳେ ଯଦି ଭଜନ ଯଦି ନା କରିଥିବ, ପାଟିର ନାମ ଯଦି ଉଚ୍ଚାରଣ ନ କରିଥିବ, ମଲେ କ'ଣ ଅଛି? ସେହିପରି ଭକ୍ତି ଅର୍ଜନ କରେ। ଯେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସେ ଏଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ସେ ଏହିପରି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଖି ସାହାଯ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ, ତେଣୁ ସେଇ ଭଗବତ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ হবে। ହଁ, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରି ମରିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତା ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଜଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗ ବାପି ସ୍ମରଣ ତଦେ କଲେ ପରମ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ এই କଥା କହି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କେଉଁ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି? ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯଦି ମାଂସ ଆହାର ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ଚିନ୍ତା ଆସିବ, ସେ କେମିତି ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବ? ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଜଡ଼ ଭରତ। ହଁ, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଟା ଥିବ ସେଇ ଚିନ୍ତା ଅନୁସାରେ ବିଚାର। ଫଟୋ ଯେତେବେଳେ କିଏ ଉଠାଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ମୁଖଟା ହାସ୍ୟମୁଖ କର, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫଟୋ ଉଠାଏ ସେତେବେଳେ ମୁହଁଟା ତାର ଇଏ ହେଇଗଲା, ମଲିନ ହେଇଗଲା, ସେଇ ଫଟୋ ଉଠିବ। ପ୍ରଥମେ ଯେତେ ହସିଥିବ ସେଇଟା ଉଠିବ। ଫଟୋ ଖିଚିବା ସମୟରେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଯିଏ ଅବସ୍ଥା ରହିବ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଫଟୋ ଉଠିବ। ହଁ, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିବ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ହଁ, ମାନେ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ସେ ଏବେ ଯୋଉ ଏଇ ମାସରେ ଆମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ଦୀପଦାନ କରିବା, ହଁ। ସେତେବେଳେ କଣ ବୁଲିବା, କଣ ବୁଲିବା ସେତେବେଳେ? କ'ଣ? ଦାମୋଦର ମାସରେ ଦାମୋଦର ଷ୍ଟକମ୍ ବୁଲିକି ଆମେ ଦୀପଦାନ କରୁଛୁ। ହଁ, ଏବେ ଯୋଉ ଗଲେ କଣ ବୁଲିକି କରିବା? ଚୌରାଗ୍ର ଅଷ୍ଟକମ୍, ଜଗନ୍ନାଥ ଷ୍ଟକମ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଷ୍ଟକମ୍, ବୁଲିଲେ ଗଲେ ସରି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅଷ୍ଟକମ୍, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ଅଷ୍ଟକମ୍ ରହିଛି। ହଁ, ଭଗବତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାହା କହିବେ ସବୁ ମଙ୍ଗଳ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୋଗ ରହିଛି ଗୀତାରେ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୋଗ, 20ଟି ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି, ତା ପାଠ କରିପାରିବେ। ହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଠ କରିବ ମହାରାଜ। ହଁ, ଯେତେ କରିବେ ସେତେ ଲାଭ, ନ କଲେ କେମିତି ହେବ? ସେଇ କଥା ତ କହୁଛି, ଏତେ ସମୟ ଧରି କୁହାଗଲା ସେଇ କଥା ତ କହୁଛନ୍ତି। ଅଧିମାସ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଭଜ, ନାମ ଭଜ, ଯାବେ ସମସ୍ତ ଭବବନ୍ଧନ ଫାସ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଆଉ କାହାରି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି? ହଁ, ଗୋଟେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃପା କରନ୍ତୁ। କୃପା କ'ଣ? କୃପା ସେମିତି ହୁଏ ନା କ'ଣ? ଗଛର ଫଳ, ଗଛର ଫଳ, ସମୟ ଦେଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, ଏଇଟା ମହାରାଜଙ୍କର କୃପା ନା। ଯେମିତି ନାରଦ ମୁନି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜକୁ ଦେଲେ, ଏଇ ନାମ ଜପ କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ଏଇ ରୂପ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଧ୍ରୁବ ସହିତ କହିଥାନ୍ତେ ମୋତେ କୃପା କର, କୃପା କର। କୃପା ସେଇଟା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା
ନିଜର ତପସ୍ୟାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ କିଏ କେତେ ମାନେ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ଧ୍ରୁବଙ୍କର ଭଳି ସେଇ ଧ୍ରୁବ ଯେପରି ତପସ୍ୟା କରିଦେଲେ ସେଇପରି କରିବେ। ସେ ନାରଦ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଏଇ ତପସ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲା ନା କ'ଣ? ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖେ ନାମ ଦେଲେ ସେ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ସେଇ ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ଯଦି ସେ ଆଚରଣ କରିବ ତେବେ ତ ସେଇ କୃପା ଆସିବ। ଏଇ କୃପା ଡାଇରେକ୍ଟ କୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରେ ଆସିବ ଗୁରୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏହା ନିହାତି ଗଛର ଫଳ ଆମେ ତୁଲିକିରି ଦେଇଦେବା କେବଳ ଭୋଗ କରିଥିବୁ ଏମିତି ନୁହେଁ। ନିଜ ତପସ୍ୟା କରି ସେହିପରି କୃପା ଆପେ ଆପେ ଆସିଯିବ। ଖାଇବେ ପିଇବେ ଖଟରେ ଶୋଇଥିବେ କୃପା କର ସେମିତି କୃପାଟା ଆସେ ବୁଝି। ଧ୍ରୁବ ତ ତାର ତ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ତାର ଦୀକ୍ଷିତ ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିପାରିଥାନ୍ତା। କାହିଁକି ସେ ମଧୁବନକୁ ଗଲେ ସେଠାରେ ବାଘ ସିଂହ କେତେ ପ୍ରକାର ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ସେଠାରେ ଭୋଜନ କରି ତାପରେ ତ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଗୁରୁ କୃପା। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପା ଶକ୍ତିର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଗୁରୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କୃପା କରିବେ। ଏହା ନହେଲେ ଗଛର ଫଳ ସେ ଉଠେଇକିରି ଦେଇଦେବେ। ନିଜ ତପସ୍ୟା ଦରକାର। କଥା ବୁଝିଗଲା? ନିଜର ଐକାନ୍ତିକତା, ନିଜର ନିଷ୍ଠା, ନିଜର ତପସ୍ୟା, ନିଜର ସଦାଚାର, ନିଜର ଆଚରଣ ଉପରେ ସବୁ ନିର୍ଭର କରିବ। ଠିକ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠେଇକରି କହନ୍ତୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ସମସ୍ତେ এই নাম গ্রহণ করন্তু আর এই নাম শুদ্ধ ভাବରେ ভজন সাধন করন্তু। এইপରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।